Hello students, welcome back to Master YouTube channel. நாம இப்போ இந்த வீடியோல பார்க்க போறது கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நடந்த 12th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட்டுக்கான குவார்ட்டர்லி எக்ஸாம் ஒரிஜினல் क्वेश्चन பேப்பர். வாங்க வீடியோக்குள்ளாடி போலாம். First part 1 பாத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டலா 20 questions கொடுத்திருக்காங்க. Each question carries 1 mark, டோட்டலா 20 marks. First vexation அப்படிங்கற வேர்டுக்கு synonyms find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Answer option B, annoyance. Next second question, mysterious அப்படிங்கற வேர்டோட synonyms பாத்தீங்கன்னா option A, incomprehensible. Next third question, tantalize, இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option C, tease. Next 4, 5, 6 இந்த 3 questionsமே antonyms find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. அண்டர்லைன் பண்ணிருக்க வேர்டுக்கு antonyms find out பண்ணனும். Question number 4 ஓட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option D, joined. And question number 5, persisted, இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option A. Next question number 6, resemblance, இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option D, dissimilarity. Next question number 7 பாத்தீங்கன்னா the examination or round the corner. round the corner அப்படிங்கிற idiom வேர்டுக்கு suitableான மீனிங் find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So இதோட correct answer option C, very near. Next question number 8, choose the appropriate preposition and complete the sentence. இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option C, since. Next question number 9, ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சென்டென்ஸ்ல appropriate linker யூஸ் பண்ணி அந்த சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So இதோட correct answer option D, so. Next question number 10 பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு prefix select பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option D. Next question number 11, ஒரு manage அப்படிங்கற ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கு suitable suffix add பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இதனோட ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா option B. Next question number 12, PTO அதோட abbreviation choose பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இதோட correct answer option B, please turn over. Next question number 13, ஒரு sentence கொடுத்துட்டு அதுல correct form of verb find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இதோட correct answer option A. Next question number 14, ஒரு sentence கொடுத்துட்டு அது choose the correct modal auxiliary find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. And the correct answer is option D. Next question number 15, question tag find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. And இதோட answer option C. Next question number 16, ஒரு வேர்டு கொடுத்துட்டு அந்த வேர்டுக்கு clipped word find out பண்ண சொல்லிருக்காங்க. இதோட correct answer option B. Next question number 17, replace the underlined word with a polite form of expression. So இதோட answer பாத்தீங்கன்னா option A, visually damaged. Next question number 18, medical plus care அப்படிங்கற வேர்டோட blended form எழுத சொல்லிருக்காங்க. இதோட correct answer option A, medicare. Next question number 19, man servant இதோட plural form எழுத சொல்லிருக்காங்க. இதோட answer option B. Next question number 20, ஒரு foreign word கொடுத்துட்டு அந்த foreign wordோட meaning எழுத சொல்லிருக்காங்க. இதோட answer பாத்தீங்கன்னா option A. So இது இவ்வளவு part 1ல கேட்டிருக்கக்கூடிய questions. Next part 2ல section 1 பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா 6 questions கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 6 questionsல நீங்க ஏதாவது 4 questions attend பண்ணா போதும். Each questions carries 2 marks, டோட்டலா 8 marks. இந்த questions எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா poetic lines கேட்டிருக்காங்க. அந்த poetic linesல இருந்து 2 questions கேட்டிருக்காங்க. அந்த questionsக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். Next part 2ல section 2 பாத்தீங்கன்னா அதுல டோட்டலா 4 questions கொடுத்திருக்காங்க. அதுல நீங்க ஏதாவது 3 questions attend பண்ணா போதும். Each question carries 2 marks, totally 6 marks. So இந்த questions வந்து do as directed type questions கேட்டிருக்காங்க. Next part 3ல section 1, இதுல டோட்டலா 3 questions கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 3 questionsல நீங்க 2 questions attend பண்ணா போதும். Each questions carries 3 marks, டோட்டலா 6 marks. So இதுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய questions நீங்க reference to the context methodல explain பண்ணணும். Next part 3ல section 2 பாத்தீங்கன்னா இதுல டோட்டலா 3 questions கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ஏதாவது 2 questions நீங்க attend பண்ணா போதும். Each questions carries 3 marks, totally 6 marks. ஒவ்வொரு questionsம் 30 wordsக்குள்ளாடி நீங்க எழுதணும்.
நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3ல செக்ஷன் 3 இதில் டோட்டலாக 4 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் நீங்கள் ஏதாவது 3 கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணால் போதும். ஈச் கொஸ்டின் கேரிஸ் 3 மார்க்ஸ், டோட்டலி 9 மார்க்ஸ். அதில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, பில்ட் a conversation between a student who wishes to open an account and a bank clerk with a minimum of 3 exchanges. Next question, write 23 instructions of maintaining personal hygiene. Next, rearrange the following jumbled sentence correctly. Next question, study the following pie chart pertaining to the house rent and write 3 sentences on your inference. Next, part 4. இதில் டோட்டலாக 7 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 7 கொஸ்டின்ஸுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும். அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஆர் சாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈச் கொஸ்டின்ஸ் கேரிஸ் 5 மார்க்ஸ், டோட்டலி 35 மார்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 41 பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் a paragraph of about 150 words. Write the character sketch of Nicola and Jacob. அதுக்கு all choice. Describe the feelings of Edmund, Hillary and Tenzing as they reach the top of the summit. Next question number 42 poemல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. அதுவும் all choiceல கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்ட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஹிண்ட்லைன்ஸ் வச்சு நீங்கள் பேராகிராஃப் மேக் பண்ணணும். ஆர் சாய்ஸில் ரெண்டுமே அந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 44 பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேராகிராஃபை ஒன்றில் நோட்ஸ் மேக் பண்ணணும். அதர்வைஸ் அதுக்கு ஆராக என்ன சாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பேராகிராஃபை நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 45 பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் ரைட்டிங். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 46ல ஏ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த 5 கொஸ்டின்ஸில் ஸ்பாட் த எரர் அண்ட் கரெக்ட் தான். நெக்ஸ்ட் அதோட ஆர் சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5 சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு fill in the blanks மெத்தடில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சூட்டபிளான வேர்டை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 47ல இந்த ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா read the following poem and answer the questions given below. ஒரு போயம் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து 5 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் பண்ணணும். அதுக்கு ஆர் சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா write a paragraph on launching of Chandrayaan 3 in your own words. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் நடந்த இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட்டுக்கான காமன் குவார்டர்லி எக்ஸாமோட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் கீழே தெரியக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஒரு இமெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணீங்கன்னா அது மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸாமுக்கு நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், நல்லபடியாக எழுதுங்க. விஷிங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தி எக்ஸாம். பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.